السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله إياكم من النار ومما يقرب إليها. خطبتنا اليوم عباد الله من علامة الساعة كثرة الزلازل والبراكن والخسفات. فاعلموا يا عباد الله إن الله تبارك وتعالى جعل آياتاً يخوف بها عباده، كما قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. كما تعلمون عباد الله فإنه وقع قبل 3 أيام في إقليم أثار آيات أو علامات من علامات الساعة، ألا وهو البراكن. إن من آيات الله العظيمة البراكن التي تحز الأرض بصوتها وتشق الجبال بنيرانها، وتذكر العباد قدر الله تبارك وتعالى وضعفهم، وتوقظ الغافلين عن غفلتهم. وها هي قد وقعت هذه البراكن يا عباد الله إيقاظا عن غفلتنا وذكرا عن قدرة ربنا عز وجل. كما تعلمون الزلازل والخسفات والكسفات والفيضانات والعواصف والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والكواكب، كلها آيات من آيات الله تبارك وتعالى، آيات لم يجعلها تبارك وتعالى تخويفا لعباده، كمثل الليل والنهار والشمس والقمر، وآيات جعل الله تبارك وتعالى تخويفا لعباده، كما قال في كتابه العزيز: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يا عباد الله، مع كثرة ذنوبنا في الأرض، كما وقع كثير من المسلمين من المعاصي والذنوب، لا يخفى على كثير من المسلمين، نحن نعلم، لأن الله تبارك وتعالى إذا أرسل آيات من آياته تخويفا لعباده فاعلموا أننا في معصية غاصة وذنوب مصرة ما خرجنا منها. كما قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
والله ولولا رحمة الله عز وجل مع كثرة ذنوبنا ما بقي في وجه الأرض أحدا من الناس، سواء كان من المسلمين أو من غيرهم. تأملوا كيف قلوبنا يا عباد الله. لساننا لم تحفظ، وعيوننا لم تحفظ، وعقولنا لم يحفظ، وقلبنا لم يطمئن، وحركتنا كلها في عصيان الله تبارك وتعالى. ها هو آيات الله تبارك وتعالى قد ظهرت. كما سمعتم أن البراكن الذي ظهر في إقليم عفار وصوته قد سمع في مكان بعيد، ولم يرى كمثل هذه البراكن فيما قبل من السنوات. يا عباد الله، نتوب إلى الله، نتوب إلى الله. نحن ننتظر الموت، لكن قبل الموت فإننا إما نموت بالعواصف والفيضانات والبراكن التي تعم الناس جميعا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا ماذا؟ من الذي يردها؟ هو الله تبارك وتعالى. عباد الله، نتوب عن الذنوب ونسارع بطاعات ربنا عز وجل ونحن في غفلة غاثة وفي غفلة عامقة. كم من الناس يصلون صلاة الجمعة والجمعات. تذكروا كم من المسلمين يصلون صلاة الجمعات والجمعات، وكم من المسلمين يصلون صلاة الفرائض المكتوبة. هل تعلمون ذلك؟ وكم من المسلمين يوحدون ربهم عز وجل في ألوهيته وربوبيته وفي أسماعه وصفاته. والله لو فتشنا حالنا والله نتعجب. نحن وقفنا على هذه المسؤولية العظيمة عن حالة المسلمين وفي شؤونهم، ونبحث كيف كان إخواننا، كيف كان المسلمون في إقليمنا هذا في صلاتهم وفي أداء زكاة أموالهم وفي أداء الواجبات كمثل الحج وفي الصيام وفي حفظ لسانهم من الحرام وفي حفظ قلوبهم من الغش والحسد. تأملوا يا عباد الله، ما برئ أحد، عالما أو جاهلا، غنيا أو فقيرا، صغيرا أو كبيرا، كلنا وقعنا على الذنوب. فإذا كثرت ذنوبنا فإن الله تبارك وتعالى يبتلينا ببلاء تؤم الناس جميعا. ولأجل ذلك لا بد أن يأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولا بد أن نرجع إلى الله ونتوب ونرفع أيادينا إلى الله تبارك وتعالى أن يرفع لنا مثل هذه البلاء. ليس هذه البراكن فقط يا عباد الله. سمعنا مرضا يسمى بفيروس، يعني اسمه ماربرغ لعله هكذا، وهو مرض فإذا أصاب شخصا قتله يوما، وهو مرض يمزق القلوب والدماء، وهو مرض يمزق الدم، دم الإنسان، يأكل دمه. وهذا المرض وقع في جنوب إثيوبيا، حتى أنه قتل بسببه، هلك بسببه من؟ الأطباء بيوم الذي أخذه. هل تدافعونه هذا يا عباد الله؟ والله لا ندافعه. نحن نخشى عدونا الذي كان فيما بيننا من الإنسان، لكن ليس العدو الذي نراه من الإنسان. العدو المرض أو الأسباب التي
يلقيها ربنا عز وجل التي تعم الجميع. هذا الذي نخشاها. تأملوا أن جيران دماء الأبرياء بغير سبب، دماء الأبرياء يجري كالماء حتى في عقل من هذا، وهذا لم يتركه الله تبارك وتعالى غافلا عنه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لكن فإذا جاء بلاء الله تبارك وتعالى وفتنته واختباره يؤم الجميع، المسلم والتقي والمصلحين والمنافقين والكفار والمشركين كلهم يهلكون بسبب هذا المرض وبسبب هذا البلاء. ولكن الله تبارك وتعالى يبعثهم يوم القيامة على قدر نياتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، يزاريو ምክር የሚሆነው ወቅታዊ የሆነ ክስተት አጋጥሞናል። ማዚልና ዛሬ ሳይሆን እየተደጋገመ ነው፣ እየተመላለሰ ነው። لجنة هيئة العلماء الفيدرالي أعلنوا على ذلك. يا فيدرال يفتوى ሊቃውንቶች ዑለማዎቻችን ለጅና አውጥተዋል፣ መግለጫ አውጥተዋል። በዛሬው ዕለት በሁሉም የኢትዮጵያ መሳጅዶች ኹጥባ ወደ ተውበትና ስለዚህ ስላስፈሪ ክስተት ግሰጻ እንዲደረግ ምክሮችን መግለጫዎችን ሰጥተዋል። እኛ ችግሩ ክስተቱ ላያችን ላይ ሲወርቅ ብቻ ነው ትዝ የሚለን። ሰበቡ ደግሞ ምክንያቱ ደግሞ እኛው ራሳችን ነን። ራሳችን እርስ በርሳችን እንባላለን፣ እንጣላለን። አንዱ ሌላኛውን ይገላል። ሀብታሙ ድሃውን ይጨቁናል። ጉልበተኛሙ ደካሙን ይገላል፣ ያሳድዳል፣ ያባርራል። ንጹሃኖች በማያውቁት ነገር ደማቸው ይፈሳል። ባልታወቀ ሁኔታ ይሞታሉ፣ ይታሰራሉ፣ ይታገታሉ። ከፊሎችን ገለው ሊኖሩ የሚመስሉ ነገር ግን አላሁ ተባረከ ወተዓላ ይህንን መሰለ አይነት ችግር ሲያይ ሁሉንም ጠቅልሎ ሊያጠፋ የሚችልን በላ እሱ ይልካል። ሰምታችሁ ከሆነ በአፋር ክልል ውስጥ እሳተ ገሞራ ተከስቷል። ከዚህ በፊት ታውቆ ተሰምቶ የማይታወቅ ከባድ የሆነ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ፣ የእሳት ነጸብራቅ ሌሎች አህጉራቶች ድረስ ድምፁ እስከሚደርስ የመሬት ዘላዚል መንቀጥቀጥ እስከሚከሰት ድረስ ተከስቷል። የመሬት መንቀጥቀጥ አዲስ አይደለም። በተደጋጋሚ ግን በእነዚህ 2-3 ዓመታቶች ውስጥ በተደጋጋሚ እየተከሰተ ነው። ይሄኛ ሂደት ነው፣ ባህሪ ነው። ነገ ይጠፋል ብለን እናየዋለን። ግን እኛን ሳያጠፋ አይመለስም። እኛ ከወንጀላችን እስካልወጣን ድረስ አላሁ ተባረከ ወተዓላ በተከበረው ቁርአኑ ላይ ወማ ኑርሲሉ ቢልአያቲ ኢላ ተኽዊፋ፣ እኛ እኮ ተአምራትን አንልክም ለማስፈራራት ብቻ ቢሆን እንጂ ማስፈራራት ነው ይላል። አወለም የረው አና ነእቲ አልአርض ነንቁሱሃ ሚን አጥራፊሃ ይላል። አፋር ላይ የሆነው አንድ ክስተት ለእኛ ምልክት ነው። እንኳን አፋር ላይ የሆነው አይደለም፣ አውሮፓ አሜሪካ ላይ የሚከሰተው ክስተት የበረዶ ግግር፣ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ፣ ባልታወቀ ሁኔታ የእሳት ነደድ መከሰት፣ እዛ አካባቢ አንዲትን አገር ስናጎል ህዝቧን በማጥፋት ሊሆን ይችላል፣ መሬቷን በመደርመስ ሊሆን ይችላል። ይሄ ለሌሎች ምልክት ነው ይላል አላህ። ማስጠንቀቂያ ነው፣ ማስጠንቀቂያ ነው። ምን ያክሎቻችን
ይሄ ክስተት ሲከሰት ያ አላህ ሳንቶብት በወንጀል ውስጥ እያለን አላህ ባላጠፋን ብለን የተመኘ ምን ወክሎቻችን ወደ ራሳችን ተመልሰናል። ይሄም ብቻ አይደለም፣ አስከፊ የሆነ ማርበርግ ነው እንደዚህ የሚባል ቫይረስ ሆነ ቦታ ላይ ተከስቷል። አላህ ይጠብቀን እንጂ አጥባዎች 3 ወይም 4 የሚሆኑ ከፍተኛ ዶክተሮች ሕክምና ላይ እየሰጡ ነው ወዲያው የሞቱት። የደም ስሮችን እንትኖችን ሙሉ በሙሉ ተብትቦ ሰውነትን እንዳልሆነ አድርጎ ወዲያው የሚወስድ በሽታ ማን ነው የሚቋቋመው? የት ገብቶ ነው የሚያመልጠው? ማን ነው በብልሃቱ በገንዘቡ ይሄንን ችግር ይሄንን የአላህ በላ ሊከላከል የሚችለው? ይልቁኑ የአላህ ቁጣ ከመጣ ለተወሰኑ ሰዎች ብቻ አይደለም፣ ለጥፋተኞች ብቻ አይደለም። ነገር ግን ጥፋተኞችም መልካም ሰሪዎችም ባንድ ላይ ይጠፋሉ። ወንድሞች አባቶች ነቱብ ኢለላህ ተባረከ ወተዓላ ተውበተን ነሱህ ወደ አላህ ተገቢ የሆነ እጅግ በጣም ምክር አዘል የሆነ ተውበትን ልንተውበት ይገባል። አንድም ሰው ከወንጀል ንጹህ ነኝ የሚል የለም። ዓሊመን ወላ ጃሂላ፣ አዋቂም ይሁን ዑለማም ይሁን ጃሂልም ይሁን ምሁርም ይሁን ሌላ ሀብታምም ይሁን ድሃ ሴትም ይሁን ወንድ የምንሰራው ወንጀልን ገምታችሁ ታውቃላችሁ? ምላሳችን ለመሆኑ ጥብቅ ነው? አይናችን ከሐራም ጥብቅ ነው? ጆሮአችን ከሐራም ጥብቅ ነው? ልባችን ኸይራት ነገርን ያስባል? የለም። ሕቅዱ ሐሰዱ ተብትቦ ይዞን መራመድ አቅቶናል። ተሻግሯል። ወንጀላችን እግር አውጥቶ እየሄደ ነው። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ጥፋት እኮ በውቅያኖስም በየብስም ላይ እንደ ጉድ ግልጽ ሆነ ይላል አላህ። ማን በሰራው? የሰው ልጅ በሰራው። የሰው ልጅ ደም የዛፍን ያክል እንኳን ምን አጥቷል? ቂም አጥቷል። ዛፍ እንኳን በተከበረበት ዓለም ላይ የሰው ልጅ ደም የሰው ልጅ እንባ አልቃሾች በዝተው ምናልባትም 70% አልቃሽ ነው 80% አልቃሽ ነው ብንል ዛሊሞች 10 ሆነው 80-90% የሚዞልሙ ይሄው እንደ ጉድ እየታየ ነው። ታዲያ ይሄ የሚያመካከል ጉዳይ አይደለም ወንድሞች አባቶቼ። ምክሩ ከቤተሰባችን እኮ ነው የሚጀምረው። እኔ መጀመሪያ ራሴን ልምከር፣ ከዛ ቤተሰቦችን ላስተካክል። በዚህ ልክ መስተካከል ይችላል። ወደ አላህ መመለስ ካልቻል ወላሂ ነኽሻ ዒቃብ አላህ ተባረከ ወተዓላ የአላህን ቅጣት እንፈራለን። ይሄ ደግሞ መቼ እንደሚከሰት አናቅም። ዛሂር የምናየውን ጥላት እኮ በዚህ አካባቢ መጥቷልና እንከላከለው እንላለን። ተዘጋጁ፣ ስንቅ አዘጋጁ፣ ራሳችሁን ተከላከሉ ሊባል ይችላል ጥላት ሲመጣ። ነገር ግን የማናቀው ጥላት አላህ ብቻ የሚያውቀው በላ በተቀመጥንበት ቢይዘን ወዴት ነው ማምለጫችን? ወንጀላችንን ተሸክመን ቂያማ ላያችን ላይ ቢቆም ማምለጫ አለ ነው የአባቶች ወንድሞች። ይሄ ደግሞ የትንሣኤ ቀን ምልክት ነው። ይሄ በራኪን፣ ዘላዚል፣ አዋሲፍ፣ ፈይዳናት፣ የጎርፍ አደጋ፣ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ የጨረቃ ግርዶሽ፣ የፀሐይ ግርዶሽ ሱብሓነላህ። እነዚህ የትንሣኤ ቀን ምልክቶች ናቸው፣ አደጋዎች ናቸው። አላህ ችሎታውን ኃያልነቱን ተአምር ሰሪ መሆኑን ለማሳየት ብቅ ያደርገዋል። ቻይ እኮ የሆነ ጌታ ነው አላህ። በአንዲት እኛ በማናቃት ትንኝ ነገር ከመቀመጫችን እንዳለን መውሰድ ይችላል አላህ። አታቁም እንዲ አስሐበል ፊል አለም ተረ ከይፈ ፈዐለ ረቡከ ቢአስሐብል ፊል። እነዛ የዝሆን ባለቤቶች በገንዘባቸው፣ በጉልበታቸው፣ በብዛታቸው፣ በጥንካሬያቸው ሲመኩ የነበሩት አካላቶች አላህ የተወሰኑ በራሪዎችን በሰማይ ላይ ላከና
ባፋቸው በሁለት እግራቸው ጠጠሮችን ለቀቁባቸው። በጠጠር ከአለም ይኩን አደረጓቸው። ተራራ የሚመስል ግዝፈት የነበራቸውን ጡንቻቸውን የሚተማመኑ የሆኑ ሰዎች አላህ ከአለም ይኩን አደረጋቸው። ተአመሉ። እኛ አሁን ወንጀል ውስጥ ነው ያለነው። እኔ ንጹህ ነኝ የሚል ባሪያ ካለ ወላሂ ስተት ላይ ነው ያለው። እያየኑ እኛ ይሄ መስኡል ያጋጥሙን እንደ በተለያየ ቦታ ሪሰርች እንሰራለን። ከሶላት አንፃር፣ ከተውሂድ አንፃር፣ ሱናን ከመጠበቅ አንፃር ሙስሊሙ ምንድነው? እስኪ አንድ ቦታ ላይ ሪሰርች እንሰራለን። ጥናት ስንሰራ እንኳን ተውሂዱን የሚያውቅ አይደለም ሶላት የማይሰግድም አብዛኛው። ከፊሉ ሰው ደግሞ ዙሁርን ሰግዶ አሱርን አይሰግድም፣ መግሪብን ሰግዶ ሱብህን አይሰግድም። እዚህ ተኝቶ ሶላት አልጀማዓ ሱብህን ያሳልፋል፣ ኢሻን ያሳልፋል። ይሄ እኮ የምናውቀው ነው። መንገድ ላይ ወሬ እያወራ መግሪብ ኢሻ ሶላት አልጀማዓ ያልፈዋል። ይሄ እንኳን ተራው ማህበረሰባችን የማያውቁት ብቻ ሳይሆን ዑለማዎች ላይ ያለ ክፍተት ብትመለከቱ አጅብ ከራስ ጀምሮ። ስለዚህ ይሄ ነው በላኡን ያመጣው። ይሄ በላ ሊመለስ የሚችለው በምንድነው? ወላሂ ተውበት አድርገን ወደ አላህ በመመለስ ነው። አላህ ከኛ የሚጠብቀውን ነገር ጧዓ መታዘዝን ልንፈጽም፣ ዋጅብ ያደረገብንን ነገር ልንተገብር፣ ሐራም ያደረገብንን የከለከለንን ነገር ልንርቅ። ይሄ ትክክለኛ ተውበት ወደ አላህ መመለስ ከመጣ ምን አላህ በላኡን ሊመልስልን ይችላል። አለበለዚያ በላኡን አፋር ላይ አንስቶ እኛን በድምፁ የመግደል አቅም አለው አላህ። በራኪን ኃይሉ ከባድ ነው። እሳተ ገሞራ የሚባለው አላያችሁትም? እኮ የጀሃነምን እሳት ዱንያ ላይ ያየነው እሳት እንደዚህ ከሆነ ተራራን የሚበላ ድንጋይን የሚበላ ይኸው ተመልከት። ያንተ ቅልጥም ደግሞ የማይቋቋመው ይሄ ከአህያ ቆዳ የሳሳ ቆዳ ተንኮሉ ግን ዓለም ላይ አሸናፊ የሆነ አካል ምን ሊውጠው ነው? ወንድሞቼ ተውበት እናድርግ። حسبوا أنفسكم قبل أن تحسبوا وزنوها قبل أن توزنوا كما قال عمر رضي الله عنه. አሁን ነው መመርመር፣ አሁን ነው መፈተሽ፣ አሁን ነው መስጊዶችን በጀማዓ አጥለቅልቆ بالإخلاص መታደም፣ አሁን ነው ዕውቀትን ሰብስቦ ዒባዳ ሶላት እንዴት ነው የምሰግደው ብሎ አሁን ነው ማወቅ፣ ዘካን እንዴት ነው የምፈጽመው፣ ሐጅ እንዴት ነው የምፈጽመው፣ ምላሴን እንዴት ነው ከኃጢአት የምሰበስባት፣ ጆሮዬን እንዴት አድርጌ፣ ልቤንስ ከኃጢአት እንዴት ነው ንጹህ ማደርገው ብሎ ማሰቢያው ጊዜ ሰዓቱ የተሰጠን አሁን። أما إذا حضر الموت أو طلعت الشمس من مغربها فقد غلق باب التوبة. عندي سو سكرة الموت لا يكدرس ويم ፀሐይ በመግቢያዋ ከወጣች ተውበት ተዘጋ። ስለዚህ በወንጀል ላይ ሆነን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳንገናኝ አሁኑ ጊዜው ነው። አባቶቼ ወንድሞቼ፣ ይሄ ጊዜ ማስተካከል ያልቻለው ሰው ይሄ ተአምር ይሄ በላ ሊመልሰው ያልቻለው ልቦና ምንም ሊያስተካክለው አይችልም። እኛ አሁን ላይ ያለነው እዚች አካባቢ ኒዕማ ነው። ሁለት ጸጋዎች አሉት። እኛ ግን እንደ ጸጋ ሶስት ጸጋዎች አሉ። እኛ እንደ ጸጋ ባንቆጥራቸው كما ورد من حديث حميد እሳቸው እንደዘገቡት في سنن أبي داود والترمذي የተዘገበ ሐዲስ ابن ماجه እንደዚሁ ዘግበውታል። በተለያዩ መሳኒዶች ላይ የተዘገበ ሐዲስ من أصبح منكم ከናንተ መካከል ያነጋ እያሉ በብዛት ተሰሙት ይሆናል። معافا في جسده آمنا في سربه وعنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بأثرها وفي رواية بأذافرها. تحملوا أكالوت إنهم هونو يانقا አሚን ሰላም አግኝቶ ምንም አይነት ፍራቻ ሳይኖረው ሳይጨነቅ ያደረ ወعنده قوت يومه
ከሱ ዘንዳ የአንድ ቀን ቀለብ ያለው ዱንያ በሙሉ ከሱ ቤት ተጠቃላ ገብታለች አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አሁን አብዛኛው ሰው ይሄን ያለው አይደል? እናንተ አታውቁትም፣ እኔ ግን አውቀዋለሁ። አሁን ባለኝ እንቅስቃሴ ሌላ ቦታ ላይ የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ስለምናውቀው አሚነን ፊ ሲርቢህ ፊ ሰረቢህ ፊ ሰርቢህ በተለያየ ሪዋያ መጥቷል። ፊ ሲርቢህ مع جماعته مع قومه مع أهله وفي سكنه በተለያየ መልኩ ኢብኑ ዓሲር ዘግበው እንትን ብለውታል። ሐዲስ ሰላም ሆኖ ያደረሰው የሰላም አየር መተንፈስ አካሉ ላይ ጤናማ ሆኖ ያነጋ። አሁን አብዛኞቻችን አካላዊ መንፈሳዊ በሽተኞች አይደለንም። ምናልባት ከአካል ጉበት በሽታ አለብኝ፣ ደም ግፊት አለብኝ፣ ሱካር አለብኝ፣ ጨጓራ አለብኝ፣ የቆዳ እንደዚህ ነው ምን አለብኝ፣ የዲስክ መንሸራተት አለብኝ። አብዛኞቻችን የራስ ህመም አለብኝ። እስኪ አሁን ጤነኛ ሰው ቢባል ከራስ ይጀምራል እዚህ ውስጥ እንደው ይሄ አካላዊ በሽታ። ከዛ ይዳነው ደግሞ ወደደም ጠላ መንፈሳዊ በሽታ አለበት። ኢላ መን ረሒመ አላሁ ተባረከ ወተዓላ አላህ ያዘነለት አንድ የተወሰኑ ሰዎች ካልሆነ በስተቀር ከአካላዊ በሽታ ስንድን በሐሜቱ፣ በማጣላቱ፣ በምቀኝነቱ፣ በማጭበርበሩ የአላህን ዒባዳ በመርሳት አብዛኞቻችን ታመናል። ስለዚህ ከዚህ መውጣት ያስፈልጋል። ያኛው በሽታ ይሄ አካላዊ በሽታው ምናልባትም መንፈሳዊ በሽታዎችን ስንድን ከዛ ልንላቀቅ ይችላል። ያ ካልሆነ አላሁ ተባረከ ወተዓላ እየፈተነን መሆኑን ልናምን ይገባል። ኢነላሃ ላ ዩገይሩ ማ ቢቀውሚን ሐታ ዩገይሩ ማ ቢአንፉሲሂም። አላህ ህዝቦች ላይ የሰጠውን ጸጋ አይቀይረውም። ራሳቸው ሰዎች በራሳቸው ምክንያት የቀየሩት ቢሆን እንጂ። ዛሬ አስዓር አልአምቲዓ አልመታዕ የእቃዎች ውድነት ትናንት በዚህ ዓመት እኮ 2000 ብር የተባለው ዛሬ 3 እጥፍ አድጎ 6000 ብር ነው ይባላል። 5000 ብር የነበረው 20000 ብር ሆኗል። አይደለም እንዴ? አይደለም። እቃው ግን አለ የለም? የሚገዛው እቃ አለ። ሪሶርሱ ሽንኩርት ታጣላችሁ፣ ሮቢት ብትሄዱ በጎችንም አታጡም ታገኛላችሁ። ሰው ባለው ስጋውን አንድ መደብ ገዝቶም ሊመጣ ይችላል። ምን ፈራው ግን ይሄን አይደለም። የኛ ወንጀል ጥናቱን ስንመለከተው ይሄ ሪሶርሱ ራሱ ይሄ ሽንኩርቱም እንስሶችም ጠፍተው በኬሻ ሙሉ ወርቅ ይዘን ምንሄድ የምንበላው ነገር እንዳናጣ ነው። ያ ነው ስጋታችን። አሁን እኛ የኑሮ ውድነቱ በጣም ሀሊ ሆኗል። የራሳችን ወንጀል ወደ ማንም አትከስሩ። ወደ ማንም የምናስተላልፈው ነገር አለ። ብርዱ ጠነከረ ዘንድሮ ከቤት መውጣት አልቻልኩም። ምናልባትም ከጀርባው አልሐር ወልበርድ አያቱ ሚን አያቲላህ ከባድ የሆነ የሙቀት አደጋም ከባድ የሆነ ቅዝቃዜም አያት ነው፣ ማስጠንቀቂያ ነው። ብዙ ነገሮች አሉ። አላህ እኮ ሰኑሪሂም አያቲና ፊል አፋቅ ወፊ አንፉሲሂም ሐታ የተበየነ ለሁም አነሁ ልሐቅ። እኛ እኮ ተአምራቶቻችን እናሳያቸዋለን ይላል። በአድማሱ በዚህ በገሃዱ ዓለም ላይ እያሳየን እያየነው መመለስ አልቻልንም። ልብ ተበላሽቷል፣ ቀስዋ ገጥሞናል። ወንድሞች ይሄን የምለው ጥንከር አድርጌ የምናገረው ውስጣችን ያለው አደጋ በጣም ሰፋ። እስኪ ማን ነው ሙባደራ ለሶላት ለጀማዓ? ማን ነው ለዕልም ጣሊብ العلم ሆኖ የሚቀራ? ያ ሸባብ القوم شاب في ذاته وشيب في قوته وقدرته በሽሎታው ባቅሙ ሽማግሌ የሆነ ዛቱን ስትመለከተው ወጣት የመሰለ ምንም በቃ አንዲት ድንጋይ እንኳን ማንከባለል አይሆን። አንድ የ70 ዓመት አዛውንት የሚያነሳውን ድንጋይ በአቅምም በብቃት የማያነሳው ወጣት ነው መካከላችን ያለ። ይሄ ጡንቻው ዝም ብሎ ይሄ የሚገፋ ነገር እንደዚህ ገፍቶ አቅም እንዳገኘ እንዳይመስል እያየን ወጣቶቻችንን አብዛኛው ረክሰናል፣ ወርደናል።
ወርደናል። 5 ሰዓት ባጃጅ ነርቶ ነው እኮ እስከ 12 ሰዓት ቁጭ ብሎ የሚያወራው። ቲክቶክ ዩቲዩበር እያለ ዝም ብሎ ሲጫወት የሚውለው ነገር ሲያራምድ የሚውለው አይኑ ፈዞ ማታ ይገባል። ሱብሂ አይሰግድ፣ ኢሻን አይሰግድ፣ መግሪብን አይሰግድ። መይት ተንቀሳቃሽ ጀናዛዎች በዝተዋል። እኔ ወጣት ስለሆንኩ ለወጣት የምናገረው ዛሬ ይሄ መንበር የሚረከበው ይሄ ወጣት ነው። የለም በእነሱም በእኛም ችግር ሆኖ ዛሬ ይሄው አላህ ተጠንቀቁ እያለ እየተኮሰ ነው። አላህ ተጠንቀቁ። ልብ ያለው ልብ ይበልና ከዛሬ ጀምረን ተውበት እያደረግ አውፍታን እርስ በርሳችን እያደረግ ወህዳችንን አለል ኪታብ ወሱና እየመሰረት ቂማችንን እየጣል አንዱ በሌላኛው ላይ የሚያሾፈውን የሚያፌዘውን የሚቀልደውን የሚሳለቀውን ነገር ትቶ ነገ አላህ ፊት አማም አላህ ትንሽ ብትሆን የሚች ወንጀል ነገ ተራራ መስላ ትመጣብኛለች እያለ እየፈራ ወደ አላህ ከተመለሰ የመጣው ማዕበል ቢመጣ ሙስተዒድ ይሆናል አእምሮአችን፣ ልባችን። አለበለዚያ በጭንቀት ውስጥ ነው ያለነውና ወደ አላህ ልንመለስ ይገባል። اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنت كاشف الآيات التي تريها على عبادك، أنت الذي تكشفها وأنت الذي تردها فردها عنا ونحن ضعفاء يا رب العالمين. اللهم لا ترنا كمثل هذه العواصف وكمثل هذه الخسوفات وكمثل هذه الآيات الباهرة التي تكون علامة لساءاتك يا رب العالمين. اللهم لا تقيم الساعة ونحن حية في هذه الأرض يا رب العالمين، ونحن في الحياة يا رب العالمين. اللهم لا ترينا، اللهم لا تجعلوا مثل هذه الآيات في عبادك الصالحين ولا تجعل علينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.